Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcome you all in this video lecture. Dear students, we have completed the pressure measurement topic. In today's lecture, we will revise pressure measurement quickly and discuss the difficulties regarding this unit. So, difficulty session will be in the Google Meet. So, we will be having short video, and after the video, we will just start the meeting. Okay, so pressure measurement, why it is required to measure the pressure, where exactly the pressure measurement is useful. So dear student, pressure measurement is used in centrifugal pump. We know centrifugal pump, there is a pressure, suction pressure and delivery pressure. Okay, so we have to measure the required delivery pressure, that is how much pressure is required, and we also have to measure the suction pressure, that is suction pressure should not fall below the vapor pressure. And where we exactly measure the pressure, we measure the pressure in the compressor. In air compressor, we measure the pressure, delivery pressure, that is the pressure which we filled in the tires of the vehicles. Is it clear? We measure the pressure in the pipelines. Suppose this is the pipelines of the fluid, or a crude oil is being transported from the yes, from the country, that is Arabian countries, into the India through the pipelines. And that pipelines, the pressure inside the pipeline, it should be also maintained. So that's why we also required to maintain the pressure, or we required to, or we measure the pressure of these pipelines by using the suitable pressure gauge. Also dear students, also the pressure measurement is very important characteristics. We also measure the pressure where the vacuum is required. Now see, there are vacuum tubes, or we can say vacuum cleaners, or the device where the vacuum is required. We also have to measure the pressure at that point or at that location. So pressure measurement devices which we are studied in these units are required to measure the pressure. So pressure measurement is having the wide applications in the suitable area. You know bore well, we do the bore well. In bore well, the high compressed air is used. So in that case also, we also required a compressors, high duty compressors, and a pressure measuring devices. Okay, so I think you have understood about the pressure measurement, where we actually measure the pressure. Now what is exactly pressure? We all know what is pressure, force per unit area, and we have defined it. Okay, so we see it again terminology, because most of the students are having problem in this terminology. What is exactly absolute pressure? See here, this is absolute zero pressure line. If we measure the pressure from absolute zero pressure line, we call it as absolute pressure. And if we measure the pressure from the atmospheric pressure line, we call it as a gauge pressure or a vacuum pressure. We call it as a gauge pressure or vacuum pressure. Is it clear to you? That means yes, absolute pressure is equals to atmospheric plus gauge. Atmospheric plus gauge. And vacuum pressure is equals to what? Vacuum pressure म्हणजे काय असेल? If we measure from the atmospheric pressure in downward direction, that we call as a vacuum pressure. And if we measure from the absolute zero pressure line to the upward, that we call as a absolute pressure. Is it clear? Is it clear? The confusion regarding gauge, vacuum, and absolute and atmospheric has been cleared. Okay, we will move forward. Static pressure and stagnation pressure. Static pressure means what? If we are measuring the pressure in static condition, we call it as a static pressure. And if we are measuring the pressure in dynamic condition, and in dynamic condition we are taking a static as well as dynamic, the addition of the static and dynamic, that is the stagnation, that is the total. We have taken the very good example, that is aeroplane knows in our previous lectures, and this is also very good example. By this example also you can understand the static and stagnation. Static means what? If we are taking the pressure at the wall, so at the wall there is a static liquid will present, and at the center there will be dynamic liquid is present. So if we take the pressure head at the wall, we can get the static pressure, and if we take the pressure head at the center, we are getting the
dynamic as well as static, and this total dynamic and static is called as the total or stagnation pressure. Okay, is it clear? Now this is the atmospheric conditions. We have seen atmospheric conditions. Standard atmospheric means what? That is 1 bar. 1 bar means what? 103.3 kilopascal. That is here kilo is required. 103.3 kilopascal. 10.3 meter of water or 760 mm of Hg. That is what? The 1 atmospheric pressure. Which device we use to measure the atmospheric pressure? That is barometer. This is very important. We use barometer to measure the atmospheric pressure. Everything is clear, dear students? Okay, now let's move forward. This is classification is very important. We will discuss only this classification, and through this classification only you will understand, or we can revise everything which we have covered in this unit. लो प्रेशर मेजरमेंटसाठी काय वापरतो आपण? मॅनोमीटर इज यूज टू मेजर दी लो प्रेशर्स. लो प्रेशर गेजेस आर यूज टू मेजर दी लो प्रेशर. लो प्रेशर मीन्स वॉट? दॅट इज बिलो 1 mm ऑफ Hg. दॅट इज बिलो 1 टॉर. 1 mm ऑफ Hg म्हणजे काय असते? 1 टॉर. 1 टॉर म्हणजे व्हेरी लो, एकदम कमी लो, व्हेरी लो प्रेशरसाठी आपण मॅनोमीटर यूज करू शकतो. वी नो मॅनोमीटरचा जो कॉलम असतो, दॅट कॉलम इज ऑफ दी लिक्विड. मॅनोमीटरचा जो कॉलम असतो हा लिक्विडचा कॉलम असतो, अँड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी और डेन्सिटी ऑफ दॅट लिक्विड आपण याची जी हे आहे काय म्हणू आपण, रेंज चेंज करू शकतो. जर आपल्याला हाय प्रेशर मेजर करायचं असेल तर वी कॅन यूज मर्क्युरी. जर आपल्याला लो प्रेशर यूज करायचं असेल तर आपण एकदम लो डेन्सिटी ऑइल याच्यामध्ये यूज टाकू. इज इट क्लिअर? लो डेन्सिटी जर ऑइल आपण टाकलं त्याच्यामध्ये आपण लो प्रेशर, व्हेरी लो प्रेशरही मेजर करू शकतो. मॅनोमीटर हे असं डिव्हाइस आहे की डिपेंड करेल आपण कुठलं लिक्विड, मॅनोमेट्रिक फ्लुइड कोणतं यूज करतो आहे, त्या मॅनोमेट्रिक फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीवरून त्याची सेन्सिटिव्हिटी, त्याचं कॅलिब्रेशन आणि त्याची रेंज ही ठरते. त्यामुळे मॅनोमीटर हॅज अ वाईड अप्लिकेशन्स अँड मॅनोमीटर इज ऑल्सो हॅव्हिंग दी वाईड रेंज ऑफ द रिडिंग. दॅट्स अ मॅनोमीटर इज द बेसिक डिव्हाइस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट अँड मॅनोमीटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, दॅट्स वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस मॅनोमीटर इन सेकंड इयर. ओके, नाउ फॉर मीडियम अँड हाय प्रेशर दॅट इज 1 mm ऑफ Hg टू 1000 ॲटमॉस्फिअर. 1000 ॲटमॉस्फिअर म्हणजे खूप जास्त प्रेशर झालेलं आहे. या मधल्या रेंजमध्ये जे आपण प्रेशर गेज यूज करतो ते कोणते यूज करतो, तर दॅट प्रेशर गेजेस आर द बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. हां, हे लो प्रेशर गेजेसमध्ये कोणते कोणते होते? हे थर्मल कंडक्टिव्हिटी गेजेस वगैरे आपण जे बघितलेले आहे, दॅट ऑल्सो कमिंग अंडर दी लो प्रेशर. नॉर्सन गेजेस, थर्मल कंडक्टिव्हिटी गेजेस ते आपण बघितले आहे. बघू आपण एकदा परत. हां, मीडियम अँड हाय प्रेशरमध्ये कोणते म्हणतो मी? 1 mm ऑफ Hg टू 1000 ॲटमॉस्फिअर. त्या रेंजमध्ये जर आहे त्याला आपण काय म्हणू? बर्डन ट्यूब, डायफ्राम, बेलो प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज. हे आपण चारही बघितले, आठवत आहे तुम्हाला? ओके, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम गेज, बेलो प्रेशर गेज आणि डेड वेट प्रेशर गेज. आणि व्हेरी हाय म्हणजे एकदम हाय म्हणजे मोर दॅन 1000 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्याच्यामध्ये परत आपण बर्डन ट्यूब, त्याच्यामध्ये डायफ्राम गेज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स प्रेशर गेज म्हणजे हा कोणता प्रेशर गेज आहे? स्ट्रेन गेज प्रेशर गेज. त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्सचा यूज करू, आपण बघितला आहे तो. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स प्रेशर गेज. फॉर व्हेरिंग प्रेशरचं आपल्याला सिलेबसमध्ये नव्हतं, आपण ते घेतलं नाही आहे, पण तरी लक्षात ठेवा तुम्ही. इंजिन इंडिकेटर आणि कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO तुम्हाला माहीत असेल. CROच्या मदतीनं आपण हे यूज करू शकतो, व्हेरिंग प्रेशर मेजर करू शकतो. व्हेरिंग प्रेशर म्हणजे असं प्रेशर जे चेंज होत जात आहे. इट इज नॉट कॉन्स्टंट प्रेशर, इट इज व्हेरिंग. अँड फॉर दॅट केस वी रिक्वायर्ड द CRO, cathode ray oscilloscope or engine indicator. This is the syllabus of electronics engineering. So electronics engineering students will having the more information of it. Now dear students, we will see very low pressure gauge measurement or ultra high vacuum pressure measurement. So there we are having McLeod gauge, which we have discussed very clearly. I think revision of McLeod gauge is essential here. Thermal conductivity gauge and ionization gauge. Okay, have you understood now classification? See dear students, at the very beginning we have done this classification, but you have not understood it clearly. That's why we are taking revision class and we are explaining it in more detail. Now I think now you have understood it clearly. What is the classification? Okay, on the classification, the question may be asked on the classification also. Let's move our discussion forward. Manometer, there are basically two types of manometers, simple and differential manometer. Only difficult portion will be covered in this lecture. We will cover only difficult portion. Simple manometer म्हणजे काय असेल? सिम्पल मॅनोमीटर म्हणजे पिझोमीटर आणि यूट्यूब मॅनोमीटर. डिफरन्शियल मॅनोमीटर म्हणजे काय? जिथं आपल्याला दोन
ठिकाणचं प्रेशर आपण मेजर करू. म्हणजे काय, दोन पाईपमधलं प्रेशर, म्हणजे दोन पाईप जर कनेक्टेड असतील त्याला आपण म्हणू डिफरन्शियल मॅनोमीटर. सिम्पल मॅनोमीटर म्हणजे काय, ओनली वन पाईप इज कनेक्टेड. परंतु पिझोमीटर काय आहे, पिझोमीटरमध्ये आपण हे मेजर करू शकत नाही व्हॅक्यूम प्रेशर. माहिती आहे का तुम्हाला, पिझोमीटरमध्ये आपण व्हॅक्यूम प्रेशर मेजर करू शकत नाही. मग आपल्याला यूट्यूब मॅनोमीटर यूज करावं लागेल, सिम्पल यूट्यूब मॅनोमीटर टू मेजर द व्हॅक्यूम प्रेशर. बघा याच्यामध्ये काय व्हॅक्यूम प्रेशर आपण मेजर करू शकतो. लिक्विड कॉलम खाली जात आहे म्हणजे हे प्रेशर काय, व्हॅक्यूम प्रेशर आहे. हा वर जात आहे म्हणजे हे काय आहे, गेज प्रेशर आहे. इज इट क्लिअर, समजतं आहे तुम्हाला. चला तर समोर हे बघा, हा सिंगल कॉलम मॅनोमीटर म्हणजे मायक्रोमीटर म्हणजे हा काय आहे, सेन्सिटिव्ह आहे, खूप सेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजे काय, रिझर्वायर याच्यामध्ये ऑलरेडी खूप सारं लिक्विड फिलअप असणार आहे आणि विथ द व्हेरी स्मॉल इफेक्ट याच्यामध्ये खूप जास्त राईज आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, सेन्सिटिव्ह असणार आहे हे. इज इट क्लिअर, इज इट क्लिअर. म्हणून हे एक इम्पॉर्टंट आहे सेन्सिटिव्ह मॅनोमीटर म्हणून. ओके, ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज आपण सर्व बघितलेलं आहे. चला, हे सिम्पल आहे रिंग बॅलन्स. याच्यामध्ये काही नाही आहे रिंग बॅलन्समध्ये. आपण काय करणार आहे, इथे एक प्रेशर वेगळं, इथे एक प्रेशर वेगळं, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये डिफ्लेक्शन होईल आणि हे डिफ्लेक्शन आपण पॉईंटर आणि स्केलच्या मदतीने रेकॉर्ड करू. इट इज व्हेरी सिम्पल ॲक्च्युली. चला, हे आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलंच आहे, तुमचं झालेलंच आहे. रिंग पण तसंच आहे, फक्त आपण सरळ येऊ. हां, याच्यावर बर्ड ऑन ट्यूब प्रेशर गेजमध्ये काय असते, बर्ड ऑन ट्यूब इज अ टर्शरी डिव्हाइस ॲक्च्युली. याच्यामध्ये 3 कन्व्हर्जन्स म्हणजे हे जे मेजर आहे. पहिलं काय आहे याच्यामध्ये कन्व्हर्जन, जे प्रेशर येत आहे ते प्रेशर आपण काय सेन्स करतो आहे प्रेशर इनलेटच्या मदतीने आणि ते आपण ट्यूबला पाठवतो आहे. हे ट्यूब एक अनदर आहे सेन्सिंग एलिमेंट. आणि तिसरं सेन्सिंग एलिमेंट हे मेकॅनिकल लिंकेजेस आहेत. पहिले काय आहे, हे इथे सेन्स करेल, मग हे ट्यूब असेल आणि थर्ड काय असेल, मेकॅनिकल लिंकेजेस. त्याच्यामध्ये काय होईल, प्रेशर इनलेटवर प्रेशर हाय प्रेशर लिक्विड एंटर करेल बर्ड ऑन ट्यूबमध्ये आणि बर्ड ऑन ट्यूब सेन्स करून कोणाला देईल, ते याला लिंकेजेसला देईल आणि लिंकेजेस काय करतील, लिंकेज अकॉर्डिंगली मूव्ह करतील कोणाला, पॉईंटरला. आणि त्याच्यावरून आपल्याला समजेल की प्रेशर किती आहे. मी आजच्या याच्यामध्ये एक तुम्हाला आपल्या ग्रुपवर व्हिडिओ पण शेअर करतो ज्याच्यामध्ये बर्ड ऑन ट्यूबचं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग असेल प्रॉपरली. ठीक आहे, तर त्या व्हिडिओच्या मदतीने तुम्ही ते पाहून घ्याल. ओके, सिम्पल आहे, काही कठीण नाही याच्यामध्ये. चला तर नेक्स्ट. हां, हे मॅक्लोइड गेजचं खूप महत्त्वाचं आहे. मॅक्लोइड गेजमध्ये खूप डिफिकल्टी आहे स्टुडंटना. बघा, मॅक्लोइड गेज म्हणजे काय असते, मॅक्लोइड गेज म्हणजे काय आहे बघा, याच्या डायग्राममध्ये बघा तुम्ही. याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे बघा, इथून बघू आपण. हे जे आहे सुरुवातीला हे दोन्हीही काय मेजरिंग कॅपिलरी आणि रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर नाही आहे असं आपण इमॅजिन करू, कन्सिडर करू. मग काय करू आपण, सेकंड केसमध्ये प्रेशर देऊ जे आपल्याला मेजर करायचं आहे याला रेफरन्स कॅपिलरीला, दिसतं आहे तुम्हाला, इथं दिलेलं आहे आपण. आणि थर्ड केसमध्ये काय करू आपण, प्लंजरला पुश करू जेणेकरून काय करू आपण, हे मर्क्युरी फिलअप करून घेऊ. आणि बघा, इथे प्रेशर आपण दिलेलं आहे आणि हे नॉन प्रेशर असेल, त्यामुळे हा जो आहे हा मेजरिंग कॅपिलरीपर्यंत इथे येऊन जाईल आणि इथे लिक्विड फिलअप असेल. जे लिक्विडचं व्हॉल्यूम आपल्याला माहीत असेल त्यावरून आपण प्रेशर काढू शकतो. आठवते तुम्हाला, एक सिम्पल डेरिव्हेशन होतं जे आपण डिस्कस केलं होतं. बॉईल्स लॉवरून डेरिव्हेशन आहे हे डेरिव्हेशन कशावर आहे, बॉईल्स लॉ. यासाठी तुम्हाला बॉईल्स लॉ माहीत पाहिजे. बॉईल्स लॉचं म्हणणं काय, टेम्परेचर कॉन्स्टंट असायला पाहिजे आणि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. आयसोथर्मल प्रोसेस इथं घडणार आहे आणि त्यानुसार काय म्हणू आपण बघा. आता इथे आयसोथर्मल प्रोसेस घडली, P1 V1 इज इक्वल्स टू PC VC, पहिली रिलेशन दिसलं आहे तुम्हाला. आणि हा काय असेल, AC काय असेल, म्हणजे VC काय असेल तर AC इंटू H. VC काय असेल, AC इंटू H. आणि PC म्हणजे काय असेल, PC जो असणार आहे हा PC म्हणजे काय असणार आहे, PC इज इक्वल्स टू P प्लस हा ρGH, हा लिक्विड कॉलम ρGH. ओके, मग ही जी टर्म आहे PCची, हे आपण इक्वेशन 1 जे होतं आपलं P1 PC VC आणि PV, याच्यामध्ये काय करू आपण, ही टर्म टाकू. कोणाची, PCची. PC इज इक्वल्स टू आपण ज्यामध्ये टाकलं आपल्याला एक सिम्पल रिलेशन भेटेल, हे रिलेशन भेटणार. आपण काय केलेलं आहे, PCच्या ऐवजी ही टर्म टाकली आणि VCच्या ऐवजी AC इंटू H ही टर्म टाकली. बाकी याच्यामध्ये काही चेंज केलं नाही आहे. बाकी फक्त आपण रिअरेंज करतो टर्मचे. तुम्ही हे एका नोटबुकवर लिहून बघा, तुम्ही हे टर्म रिअरेंज करा, तुमचं सरळ ॲन्सर येऊन जाईल हे. आणि इथं काय करू आपण, AC इंटू Hला आपण निग्लेक्ट करू, कारण AC इंटू H म्हणजे हा जो व्हॉल्यूम आहे हा व्हॉल्यूम कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी असणार आहे, त्यामुळे याला आपण निग्लेक्ट करू आणि खाली काय राहील फक्त E. आणि आपण हे कशामध्ये मेजर करू, MM ऑफ Hg. कशामध्ये मेजर करू हे आपण, MM ऑफ Hg, कारण याच्यामध्ये किती असेल, हे लेस दॅन 1 MM ऑफ Hg प्रेशर मेजर करायला आपण याला वापरतो, म्हणजे 1 टॉरपेक्षाही कमी.
आणि खूप कमी प्रेशर मेजर करायला वापरतो. त्यामुळे आपण इथे काय करू, 1 mm ऑफ Hg हे काय असेल याचं युनिट असेल. समजतं आहे का तुम्हाला? हा एक सिम्पल असा डेरिव्हेशन आहे. हे डेरिव्हेशन खूपदा एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे. तुम्ही याला एकदा लिहून बघा, मी सांगतोय तसं. हे डेरिव्हेशन तुम्हाला एकदम हे होऊन जाईल, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहून जाईल. एकदम सिम्पल आणि एकदम इझी असं हे डेरिव्हेशन आहे. चला तर आपण समोर जो एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलं होतं, हे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला होमवर्क देतो. हे प्रॉब्लेम तुम्ही करून बघा. सिम्पल असं प्रॉब्लेम आहे. यू कॅन इझिली सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम. ओके, चला तर आपण नेक्स्ट बघू. इथपर्यंत आपण रिव्हिजन पहिल्याच लेक्चरमध्ये घेतलं होतं. आयोनायझेशन गेजपासून आपण सुरू करू. जो टॉपिक मी तुम्हाला शिकवलेला आहे. आयोनायझेशन गेजमध्ये काय असते, कॅथोड, ॲनोड आणि ग्रीड. कॅथोड हा हीट केलेला असेल, ॲनोडला निगेटिव्ह टर्मिनल असेल आणि ग्रीडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल असेल. आणि बघा आपण प्रेशर कशाचं मेजर करतो आहे, प्रेशर मेजर करतो आहे आपण गॅसचं. ते गॅस कुठं असणार आहे, याच्यामध्ये, या मेटल और गॅस इन्व्हलपमध्ये. मग काय असेल, जेवढं प्रेशर असेल, जेवढं जास्त प्रेशर आपण म्हणू तेवढं तिथं डेन्सिटी असेल मॉलिक्युलची, तेवढं जास्त आयन्स तयार होतील. आणि जेवढे जास्त आयन्स तयार झाले तेवढे जास्त आयन्स म्हणजे ॲनोडमध्ये आणि ग्रीडमध्ये मूव्ह होतील. आणि ते मूव्ह झाल्यामुळे काय होईल, तेवढा तिथे जास्त करंट याच्यामध्ये येईल. आणि जेवढा जास्त करंट आला तेवढं काय म्हणून आपण प्रेशर आहे जास्त आहे. आणि जेवढा कमी करंट आला तेवढं प्रेशर काय आहे, कमी आहे. असं सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आहे याचं. समजलं आहे का तुम्हाला? एकदम सिम्पल लँग्वेजमध्ये मी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. याच्यापेक्षा सिम्पल काही असू शकत नाही. आता एकदम सिम्पल. जेवढं जास्त प्रेशर तेवढी जास्त डेन्सिटी, जेवढी जास्त डेन्सिटी तेवढे जास्त आयन्स, आणि जेवढे जास्त आयन्स तेवढा जास्त करंट, आणि जेवढा जास्त करंट तेवढा आपला आन्सर. P=1/s I1/I2. म्हणजे काय असेल, I1 म्हणजे ॲनोडमधला करंट आणि I2 काय असेल, ग्रीडमधला करंट. इज इट क्लिअर? हे सिम्पल एकदम असं डिव्हाइस आपल्याला आहे. चला तर नेक्स्ट आपण बघू थर्मोकपल गेज. थर्मोकपल गेज म्हणजे काय, याच्यामध्ये एक छान मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं होतं. वायरमध्ये जे हीट होईल वायर, हे डिपेंड करेल त्या वायरमधून फ्लो होणाऱ्या करंटवर आणि सेकंड रेजिस्टन्सवर आणि करंटवर, म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो. परंतु आपण काय करू, याला कॉन्स्टंट करू. करंटला आणि रेजिस्टन्सला काय करू आपण, कॉन्स्टंट करू. मग कशावर डिपेंड करेल, मग डिपेंड करेल की त्या वायरच्या भोवती जे ॲटमॉस्फिअर आहे, त्या वायरच्या भोवती जे ॲटमॉस्फिअर प्रेझेंट आहे, या ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर किती आहे, म्हणजेच त्या ॲटमॉस्फिअरची थर्मल कंडक्टिव्हिटी किती आहे. जर त्या ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर जास्त असेल, याचा अर्थ काय आहे की हीट डिसिपेशन जास्त होईल. हीट डिसिपेशन जास्त झाली म्हणजे काय, वायर लगेच कूल होऊन जाईल. आणि त्या ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर जर कमी असेल तर हीट डिसिपेशन होणार नाही. तर ती वायर हॉट होईल. आणि त्या टेम्परेचरवरून, त्याचं टेम्परेचर आपण मेजर करून, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टन्स हे आपल्याला माहीत आहे. टेम्परेचरवरून आपण रेजिस्टन्स मेजर करू शकतो किंवा टेम्परेचर मेजर करू शकतो, आणि त्याच्यावरून आपण आपलं प्रेशरचं रिडिंग सांगू शकतो. हे आपण सिम्पल असं कन्स्ट्रक्शन आपण इथं करतो. सरळ आपण बघा, याच्यामध्ये ही वायर दिसत आहे तुम्हाला, ज्याचं म्हणजे आपल्याला ज्या सराउंडिंगचं प्रेशर मेजर करायचं आहे, त्या सराउंडिंगला आपण काय केलं आहे, या वायरच्या मध्ये आपण त्याला गुंडाळलेलं आहे. समजतं की या वायरच्या भोवती ते प्रेशर ठेवलेलं आहे. आणि याला थर्मोकपल आपण अटॅच केलेलं आहे, म्हणून याला थर्मोकपल गेज असं म्हटलेलं आहे. आणि काय होईल याच्यामध्ये, जसं एन्व्हायरमेंटचं प्रेशर कमी जर असेल तर हे वायर जास्त हॉट होईल. मग हे जे व्होल्टमीटर आहे, जो आहे थर्मोकपल, हा EMF इंड्यूस करतो. आणि हा EMF या मिली व्होल्टमीटरनी काय करतो, रेकॉर्ड करतो आपण. जेवढं जास्त याचं टेम्परेचर असेल तेवढं काय प्रेशर कमी आहे असं आपण समजू. आणि आपण एक कॅलिब्रेटेड स्केल तयार करू, ज्याच्यावर आपण काय करू, या साईडला व्होल्टेज लिहून या साईडला प्रेशर लिहू. व्होल्टेज आणि प्रेशरचं एक रिलेशन इथे असेल. एक रिलेशन आपण एस्टॅब्लिश करावं लागेल आपल्याला. ते कॅलिब्रेशन करून आपण तयार करणार आहे. करंट आपण कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. आणि करंट कॉन्स्टंट ठेवल्यानंतर टेम्परेचरमध्ये जे व्हेरिएशन्स येईल कॉईलच्या, ते व्हेरिएशन्स कशामुळे असेल, प्रेशरमुळे असेल. आणि ते टेम्परेचरमधलं व्हेरिएशन आपण थर्मोकपलच्या सहाय्याने मेजर करू. आणि थर्मोकपल ते व्होल्टमीटरच्या सहाय्याने आपल्याला रिडिंग देईल. आणि व्होल्टमीटरच्या रिडिंगवरून आपण प्रेशरवर कमेंट करू शकतो. एवढं सिम्पल याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. इज इट क्लिअर डिअर स्टुडंट्स? चला तर नेक्स्ट आपण बघू. ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज झाला पिरानी गेज म्हणजे काय, रेजिस्टन्सचा आपण याच्यामध्ये यूज करू. बघा, हे 3 नोन रेजिस्टन्स आहे. हे कॉम्पेन्सेटर रेजिस्टन्स याला म्हणू आपण, आणि एक अननोन रेजिस्टन्स आहे. अननोन रेजिस्टन्स म्हणजे हे रेजिस्टन्स नोनच असते आपल्याला. याच्यामध्ये काय असते, R1/R2 = R3/R4. परंतु या एका रेजिस्टन्स मध्ये फरक येणार आहे, थोडासा डिफरन्स येणार आहे. कशामुळे डिफरन्स येणार आहे, ॲज बिकॉज वी हॅव सराउंडेड इट विथ द व्हॅक्यूम हुज प्रेशर इज टू बी मेजर. त्यामुळे हा जो रेजिस्टन्समध्ये चेंज आहे तो फक्त आपण मेजर करू. आणि तो मेजर केल्यामुळे आपल्याला याचं व्हॅक्यूमचं जे प्रेशर आहे हे आपल्याला समजेल. समजतं आहे का तुम्हाला? एक सिम्पल असा डिव्हाइस आहे, याला आपण पिरानी गेज म्हणतो. याचे पण ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज आपण बघितले होते. नळसन गेज कशावर यूज करतो आपण, हा फिक्स्ड असतात 2 प्लेट.
आणि ह्या 2 प्लेट मुव्हेबल असतात. हे स्प्रिंगच्या सहाय्याने यांना अटॅच केलेलं असते. आणि काय म्हणू आपण याला काय म्हणू आपण, ज्या याचं प्रेशर मेजर करायचं आहे ते प्रेशर आपण इंड्यूस करू. या प्रेशरमध्ये काय असणार आहे, हे जे हिटेड प्लेट आहे याच्यावर हा हाय मॅग्निट्यूडनी हाय व्हेलॉसिटीने इम्पॅक्ट करेल हिटेड प्लेटवर, आणि ज्या प्लेट हिटेड नाही आहे त्या प्लेटवर लो व्हेलॉसिटीने इम्पॅक्ट करेल. त्यामुळे याच्यावर एक नेट फोर्स डेव्हलप होईल, आणि त्या नेट फोर्स डेव्हलप झाल्यामुळे काय होईल, हे जी प्लेट्स आहे टिल्ट होतील, आणि त्याचं जे टिल्ट होणं आहे दॅट इज बीन रेकॉर्डेड बाय युझिंग दिस मिरर. त्या मिरर आणि त्या स्केलवर ते काय करू आपण रेकॉर्ड करू, आणि त्याच्यावरून आपण प्रेशरवर कमेंट करू. प्रेशर इज इक्वल्स टू के इन टू एफ अंडर रूट TF अपॉन TV -1. TF कशाचं आहे, टेम्परेचर आहे फिक्स प्लेटचं, आणि TV कशाचं आहे, टेम्परेचर मुव्हेबल प्लेटचंच म्हणजे कशाचं आहे, टेम्परेचर त्या प्रेशरचं जे आपल्याला मेजर करायचं आहे. समजतं आहे का तुम्हाला, येस ऑर नो. असं सिम्पल हे नॉड्सन गेज आहे. ओके, चला तर समोर ब्रिजमॅन गेज इज स्ट्रेन गेज. हाय प्रेशर मेजरमेंटसाठी आपण वापरतो. नॉड्सन गेज लो प्रेशर मेजरमेंटसाठी वापरतो आपण, व्हॅक्यूम प्रेशरसाठी. ब्रिजमॅन गेज हाय प्रेशरसाठी वापरतो. स्ट्रेन गेज राहील, स्ट्रेन गेज आणि बेलोच्या सराउंडिंगमध्ये राहील, त्याच्यामध्ये केरोसिन हे लिक्विड राहील. जसं प्रेशर आलं इथे तसं बेलो हे होईल, कॉम्प्रेस होईल. बेलो प्रेशर एक्झर्ट करेल कोणावर, केरोसिन लिक्विडवर. केरोसिन काय करेल, याच्यावर स्ट्रेन गेजवर प्रेशर एक्झर्ट करेल. स्ट्रेन गेज म्हणजे काय असते, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. स्ट्रेन गेजचा काय होईल, लेंथ आणि एरिया चेंज होईल. लेंथ आणि एरिया चेंज झाल्यामुळे रेजिस्टन्स चेंज होईल. रेजिस्टन्स चेंज झाल्यामुळे आपण प्रेशर मेजर करू शकतो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टन्स. आणि हा टर्मिनल दिलेला आहे एक ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सेन्सिंगसाठी. आणि कोणता फॉर्म्युला आपण यूज करू, R इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस B इंटू डेल्टा पी. बरोबर आहे. R1 म्हणजे काय, हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर यांनी सेन्स केलेलं, आणि B म्हणजे काय, B आपण प्रेशरला मल्टिप्लाय करतो आहे. प्रेशर आणि रेजिस्टन्स हे दोन वेगवेगळे युनिट असते यांचे, तर आपल्याला ते कॉम्पेन्सेट करायसाठी त्याला एक रेजिस्टन्स कोइफिशियंटनी रेजिस्टन्स कोइफिशियंट याला काय म्हणतो, प्रेशर रेजिस्टन्स कोइफिशियंट बीनी आपण त्याला मल्टिप्लाय करू, जेणेकरून काय होईल आपल्याला एक प्रॉपर युनिट असं भेटेल. ओके, चला तर लास्ट टॉपिक आपण बघणार आहे. लास्ट जो बघणार आहे डेड वेट प्रेशर गेज. डेड वेट प्रेशर गेज हा प्रेशर कॅलिब्रेशनसाठी वापरतो आपण. बघा, जे आपण गेज यूज करतो आहे ते गेज कॅलिब्रेटेड आहे की नाही आहे हे याच्यासाठी आपण डेड वेट प्रेशर गेज हे यूज करतो. याच्यामध्ये काय करतो आपण, याला पुश करतो इथून, आणि नॉन वेट आपण लिफ्ट करायचं आहे आपल्याला. नॉन वेट आपण लिफ्ट केलं की हे वेट तर आपल्याला माहीत आहे, याच्यावरून आपल्याला हे कॅलिब्रेशन आपण करू शकतो. आणि याचा सिम्पल असा फॉर्म्युला आहे, P इज इक्वल्स टू mg प्लस प्रेशर ड्रॅग अपॉन एरिया. कारण हा जो लिफ्ट होताना हा जो ड्रॅग आला इथे, ह्याची फ्रिक्शन तयार झालं, हे आपल्याला याच्यामध्ये अकाउंट करावा लागतो. डिअर स्टुडंट्स, हा जो व्हिडिओ होता हा रिव्हिजन व्हिडिओ होता, हा नवीन स्टुडंटसाठी नाही आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ मी अनलिस्टेडच करणार आहे, आणि हा व्हिडिओ फक्त त्या स्टुडंटसाठी आहे ज्यांनी आतापर्यंतचे सर्व व्हिडिओ रेग्युलरली पाहिलेले आहे. त्यांनाच हे समजणार आहे. अदरवाईज बाकी स्टुडंट, जर नवीन स्टुडंट हा व्हिडिओ पाहत असणार तर त्यांना हे समजणार नाही आहे, त्यांना खूप फास्ट होईल आहे. ठीक आहे, त्यामुळे इट वॉज जस्ट अ रिव्हिजन व्हिडिओ जो मी तुमच्यासाठी रेकॉर्ड केला आहे, तुम्हाला आज अपलोड करतो आहे. आणि यू विल अंडरस्टँड दिस. काही कठीण नाही आहे याच्यामध्ये, सिम्पल आहे. आणि नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण फ्लो मेजरमेंट सुरू करणार आहे, आणि इट वॉज जस्ट अ रिव्हिजन दॅट यू विल अंडरस्टँड व्हेरी क्लिअरली. तुम्ही हा व्हिडिओ एकदा बघा व्यवस्थित. तुम्ही हा व्हिडिओ वारंवार बघाल. तुम्हाला एकदा जर हा व्हिडिओ समजला की तुम्ही तुमचा अभ्यास झाल्यानंतर तुमचं वाचून झाल्यानंतर दिस व्हिडिओ विल हेल्प यू. हा व्हिडिओ एक रिव्हिजन व्हिडिओ म्हणून तुम्हाला खूप मदत करेल. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. त्यामुळे आय विल स्टॉप हिअर. यू वॉच दिस व्हिडिओ, यू एन्जॉय दिस व्हिडिओ, अँड यू कमेंट मी अबाउट दिस व्हिडिओ. थँक यू व्हेरी मच डिअर स्टुडंट्स.